जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे। तो आज क्लास रे आमे ऑलरेडी शेष कर देचे गोटे मिनिट। तो जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त की स्वागत। तो आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा आपनकर यूनिट 3 को डिस्कशन करबा बा आज रो 1 आवर रो क्लास हबो 1 आवर रो क्लास हबो कारण मु आ लॉन्ग वीडियो बनैया पे मते समय ही होउनी। तो मु गोटे गोटे घंटार क्लास करी करी तमरो सबतिक बाकी जेतिक सिलेबस ताको शेष करदेबी। एबे जो 2 ରୁ 3 4 दिन रो गैप रहिला से 3 4 दिन रे मु नोट्स बनैबारे बहुत टाइम गुड़ा पळेला मोर नोट्स बनैला बेले टाइम पळेला सेति मते क्लास करिया को समय हेलानी। तो सेति मु 2 3 4 दिन गैप्स नै जाईची आ सेति आपनकर सबतिक नोट्स कंप्लीट कर देछि। बाकी सब्जेक्ट पेडागोजी रो गोटे दीटा पोर्शन बाकी अछि। पेपर 1 रो सब्जेक्ट पेडागोजी रो गोटे दीटा पोर्शन बाकी अछि। पेपर 2 रो सब्जेक्ट दीटा पेडागोजी रो गोटे दीटा पोर्शन बाकी अछि हला। कालीठू पेपर 2 रो क्लास भी स्टार्ट हेजिवो मते 2 ରୁ 3 दिन कि 4 दिन समय दरकार मु गोटे गोटे घंटार वीडियो बनै शेष करदेबी क्लास गुड़ा। लॉन्ग वीडियो बनैबा मो पाखे संभव नुह कारण गोटे लंबा वीडियो बनैबा ताकू एडिटिंग करी अपलोड करबा भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेति मु 1 आवर रो वीडियो गुड़ा बनैबी हला। क्लास गुड़ा आज 1 आवर क्लास रे आमे पाखा पाखी पळेबा कोन यूनिट 3 टा कंप्लीट करदबा आ यूनिट 4 रो किछि पोर्शन को आमे कंप्लीट करदबा चेष्टा करबा देखबा केते जाय जाउची मु तो जाननी केते जाय जीवो बुझे बुझे जेतिकी पोर्शन गला गला शेष करबा। आ आमे ऑलरेडी हमर यूनिट 1 आ 2 को मु शेष कर देछि। यूनिट 1 आ 2 गोटे सेपरेट लॉन्ग वीडियो बहुत बड़ वीडियो होईची सेतर तमे देखि दबो यूनिट 1 आ 2 अछि तापरे सेही वीडियोटा हला क्लास 2 वीडियोटा आपनकर पेपर 1 थ्योरी क्लास 2 से वीडियोटा की देखिदबो से वीडियोटा हमर अछि यूनिट 1 आ 2 कारण यूनिट 1 आ 2 रे बेसी कंटेंट थिला सेति बेटी वीडियोटा लंबा हे गला। ता पूर्वरु आउ दुईटी वीडियो बनै सेटा हला क्लास 1 तमे माने आउ थरे मु कहि दोछु नहले डिटेल कहि दोछु गोटे मिनिट ताकू इरेज कर दे देखो। प्रथमे तमे देखिदबो क्लास 1 ठीक अछि। क्लास 1 टा टिके दुईटी पार्ट रे अछि कारण से क्लास 1 ने मु 9 जन साइंटिस्ट को विषय कहिछि जो साइंटिस्ट को बेस करके हमर ओटीईटी सिलेबस टा डिजाइन हेछि ठीक अछि। कारण से माने इंपोर्टेंट साइंटिस्ट गुडा से माने विषय कहि ताकू देखिदबो टिके। क्लास 1 पर पिला माने देखिबो क्लास 2 रे आपनकर दुईटी यूनिट को मु शेष कर देछि ताकू देखिदबो। आज वीडियो रे आज हला क्लास 3 आज वीडियो रे आपनकर शेष हबो कोन कि यूनिट 3 को शेष करदबा यूनिट 3 को शेष करदबा आ यूनिट 4 पाखा पाखी पळेबा मो हिसाब रे यूनिट 4 पाखा पाखी हम पळेबा कारण यूनिट 3 रे बेसी कांसेप्ट नाही खाली इंक्लूसिव एजुकेशन को आरटी एक्ट अछि बेसी इंसो नाही यूनिट 3 रे। तो आमे यूनिट 3 टा शेष करदबा आउ ता बादे आउ जो रहिला बाकी यूनिट 4 रो पाखा पाखी पळेबा देन नेक्स्ट जदी 1 आवर पाखा पाखी जेति की जाउची जाउ 1 आवर पाखा पाखी जिबा ता बाद जदी एक्स्ट्रा हुए ताको आउ गोटे पार्ट रे हम डिस्कशन करबा ठीक अछि। तो आज वीडियो रो लेंथ को चेष्टा करबी गोटे घंटा भितर मैक्स टू मैक्स जिंसो तुमको पढ़ी के बुझे दबा ठीक अछि। आ गोटे कथा ए सब जहा सब नोट्स गुड़ा मो बनै साइलिनी बा बहुत परिश्रम पिला मन लागिछि बहुत बुक्स 4टा 5टा बुक्स मु निजे पढ़ी कि सेइथ्रु नोट बनैबा बा बहुत टाइम मते लागिछि। ए नोट्स पई जदी आपण माने नोट्स गुडा नबाकू चाहुचंती गोटे मिनिट आपण गोटे नंबर दउची से नंबर रे आपण मेसेज कर देले आपनको नोट्स गुडा मिली जिवो। आ नोट्स पई आपनको 100 टका पे करिया पड़िबो केमिति पे करिवे हम कहि दउची आपनको ए नंबर टा फास्ट नोट बनि दियंतु 7894749676 7894749678 एई नंबर रे पिला माने गोटे हाई पठे देबे मते हाई पठे देला पर म आपन गोटे क्यूआर कोड देबी से क्यूआर कोड जदी आपन 100 टका पेमेंट कर देबे तो आपन को मु गोटे टेलीग्राम चैनल रो लिंक देबी मो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रो लिंक देबी जो थरे आपन को ए सबति नोट्स गुडा आपन को मिल जिवो ठीक अछि। आ एबे सब दिन गोटे दीटा क्लास गुडा अपलोड कर देबी कारण मते पीपीटी गुडा बनैबा आ नोट्स गुडा बनैबारे टिके टाइम लागिला कारण जानिचोती नोट्स गुडा बनैबाटा टिके चैलेंजिंग काम बहुत सारा बही पढ़िबा 2 3टा बही पढ़िबा प्रीवियस सिलेबस टा देखिबा एनालिसिस करके नोट टा बनैबा ठीक अछि ना। कारण एमिति नुह जे खाली नोट्स टा बनै देबे बनै दबो ठीक अछि ना कारण प्रीवियस टा को भलो से एनालिसिस करके नोट बनैबा କଥା ठीक अछि। आ ए चैनल रे आपण जॉइन करंतु आ ए नोट्स रो फायदा उठांतु आ बहुत 2 3 जण तो न तो पाखा पाखी बहुत जण पिला नेलेनी बा बहुत पिला मते मेसेज करलेनी बहुत बढ़िया फीडबैक ताकर आसुची तो माने जॉइन करके नोट्स गुडा जॉइन नियो आ ताको रिवीजन करो ठीक अछि। आ जदी जो माने नै पारुन बा जहा को नोट्स नबारे किछि प्रॉब्लम होउची बा नै पारुन तो किछि कथा नै तमे जहा भी एठी लेखा जाईची से सब जिंस नोट्स रे भी अछि ठीक अछि।
ବା ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ସରେ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏଇନା ଯାହା ପଢ଼େଇବି ତାକୁ ବି ତମେ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଯଦି ଭଲସେ ନୋଟ୍ ବନେଇବ ସେତିକି ବି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଟିରେ ଯାହା ବି ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ ବନେଇଦେଲେ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍। ଫିର୍ ବି ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ନୋଟ୍ସ ନେବାକୁ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ନୋଟ୍ସ ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ସରି ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବା 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁ ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଲା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ହଉ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଧନୀ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଣଟି ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ହିଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲୁନଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହିଁ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ବା ଏବେ 2009-10 ବା 2002-3 ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପିଲାମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନା ଏଇଥିରୁ ଫେମ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ବି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ନର୍ମାଲ ପେଡାଗୋଜିରେ ବି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଥର ସବୁଦିନ ତ ଏଥର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ 12 ଦିନ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ମୋତେ କେବଳ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ନୋଟ୍ସଟା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3ଟା ବହି ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ ବନାଉଛି, ତ ମୋତେ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ମୋତେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା ସମୟ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ବା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 10 ଦିନ 12 ଦିନ ରହିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 10 ଦିନ 12 ଦିନ 13 ଦିନ ରହିଲା। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟା କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁତିକ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିକ କଭର୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସବୁତିକ ଶେଷ କରିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆହୁରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, 20ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପେପର୍ 1 ଆଉ ପେପର୍ 2ର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ହଁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ଟପିକ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ଯେଉଁ କହିଲି କି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସବୁ ଜେଣ୍ଡର ହଉ, କାଷ୍ଟ ହଉ, କି ଅଲଗା ଅଲଗା କାଷ୍ଟର ପିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେଣ୍ଡର ପିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଲଚର ପିଲା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନିଡ୍ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା, ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 2009ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର କି ଆମର କ'ଣଟା ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ, ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ସେଇଠି ଟପିକ୍ ଉଠିଲା ବା ସେଇଠି ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିଲା କି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହେଲା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁସାରେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଉ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା କମୁଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ହୁଏ। ସେଇଟା ଏବେ ଧୀରେ 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 କମୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ସମାଜର ବା ସବୁ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେବେ, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିଁ ନୂତନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ କମିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ,
डाइवर्स माने कौन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी माने ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଇଭର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଏ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରୁ ଆସୁଛି କିଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରୁ ଆସୁଛି କିଏ ଆମର ଓବିସିରୁ ଆସୁଛି କିଏ ଏସି ଏସଟିରୁ ଆସୁଛି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏନସିଓର କରେ ଆଉ କଣ କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ହାରମୋନି ଆଉ ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଉଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ସିଏ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଓବିସି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ ଓବିସି ଲୋକ ଏସି ଏସଟି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା ରହୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ନା ଯାହାକି ଆମର ସୋସିଆଲ ହାରମୋନିଟିକୁ ବା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ସମାନତା ବା ସମସ୍ତରଟା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟାକୁ ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ କମେଇ ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ କରିବା ତ ସେଇଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ହାରମୋନି ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବା ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମାନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିବ କିଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଠିକ ଅଛି to ensure holistic development of a child holistic development ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଛି କ୍ଲାସ୍ 1 ତ ନୁହଁ କ୍ଲାସ୍ 1 ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ କି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 5 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହନ୍ତି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 2ଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ସରିଗଲା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2ଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ କାରଣ କ୍ଲାସ୍ 2ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଲମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 1 ଆଉ 2 ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ 2ରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ପୋର୍ସନଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଲା କ୍ଲାସଟା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ holistic ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର holistic ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବ ବା holistic ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କୋଉଥିରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲାସ୍ 2ଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ସପୋର୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜାବିଲିଟି ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି କିଏ କିଏ ଭଲସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ରହିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କୋଉଠି ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିବା ନାହିଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନଟା ଆମକୁ ଜମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିବାକୁ ମାନେ ମାନେ ମନା କରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ ସବୁ ପିଲା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିମିଶେଇକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ରୁହେ ବା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ହୁଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ବୋଲି କହିବା ତାପରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରିକୁଲମ୍ ମାନେ କରିକୁଲମଟା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ନର୍ମାଲି କହୁ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ହେଲା ରିଜିଡ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ରିଜିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ରିଜିଡ୍ କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ରିଜିଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସରେ ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ରିଜିଡ୍ ଯାହା ଆମର ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିବା ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ ଆମେ ରିଜିଡ୍ ଫଲୋ କଲେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବହିରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଯାହା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ପଢ଼େଇବା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ TLM ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟିଭ ଡିଭାଇସେସ୍ TLM ମାନେ କ'ଣ TLM ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି ଯଦି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି TLM ଆକୁ ଟିକେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ TLM ମାନେ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ
TLM ମାନେ ହେଲା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦିବା, ଆଉ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବାର୍ଲି ବୁକ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇୟରିଂ ଏଡ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଟିକେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାମ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେବ। ଟିଚର କୋଅପରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଟିଚର ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିଚର ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ରହନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲ ଏଜୁକେଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଟିଚର। ସ୍ପେସିଆଲ ଏଜୁକେଟର ଯେଉଁ ରହିବେ ଆମର ସିଏ ରେଗୁଲାର ଟିଚରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଯେଉଁ ରହିବେ ସିଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଟିଚରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସ୍ପେସିଆଲ ଟିଚର କ'ଣ ରେଗୁଲାର ଟିଚର କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ କହିଦେଉଛି। ସ୍ପେସିଆଲ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏବୁଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି ବା ଆମର ଡିଜାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି, ସେ ଆଇଦର ନ ଦେଖିପାରିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି କାମ କରୁନଥିବ, ସେସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ପେସିଆଲ ଏଜୁକେଟର ଟିଚର। ଆଉ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଏଜୁକେଟର ଟିଚର ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଟିଚରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ସ୍ପେସିଆଲ ଟିଚର ରେଗୁଲାର ଟିଚରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ରେଗୁଲାର ଟିଚର ସ୍ପେସିଆଲ ଟିଚରଙ୍କ ସହ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବନେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କୁହେ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହେ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ, ସେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆମର କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲସେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିକି ପାଠଟା ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପିଲା ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁ ପିଲା ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ସେଫ୍ ହେବ ବା ସେମାନେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଡରିବେନି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିବେନି, ଆରାମସେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଘରକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି। ଇକ୍ୱିଟି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ମୁଁ ତ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ପଢ଼େଇବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ବୋଲି? କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଗଲେ, କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ବୁଝିପାଇଲେନି, ଥରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାଇଲେନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ତମମାନେ ସବୁ ଟପିକ୍ଟାକୁ ବୁଝିଲ କି ନ ବୁଝିଲ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ ପାଠଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବା। ସେଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି। ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ପିଲା ନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ପିଲା ସମାନ ଭାବରେ ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜର ଦେଖିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବା, ସେଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇକ୍ୱିଟି କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଭିତରୁ ଅଧା ପିଲା ବୁଝିଲେ ଅଧା ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେସବୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବା। ଇଚ୍ ପିଲାମାନେ ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସ୍ପେସିଆଲି ପଚାରିକି ବୁଝିବା ବା ବୁଝେଇବା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି। ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇକି ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାବିକି ପଢ଼େଇଦେବେ ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭାବିକି ପଢ଼େଇଦେବେ, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଇଏର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ କହିବା। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ସିଟିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ନିଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଥିବ। ସବୁ 50 ପିଲା ଥାଆନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ବା ସିଏ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ପଢ଼ଉଛେ ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆମେ ପଢ଼ଉଛେ ବା ପିଲାକୁ ବି ନିଜେ ସକ୍ରିୟ କରୁଛେ, ପିଲା ବି ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ମାଷ୍ଟର ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିଚରଟା କୋଲାବରେସନ୍ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୋଲାବରେଟ୍ କରି ଟିଚର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ। ଟିଚରଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ। ତ କୋଲାବରେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ। ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍, ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟାରିୟର ହେଲା ବାଧା। ଯେମିତିକି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାଟେକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଧା ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ
କଥା କହିପାରୁନଥିବ, ଖୋଲାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରୁନଥିବ, ନିଜ ମନରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦେଉଥିବ, ଡରରେ ପଚାରୁନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବାନି। ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା। କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ସମାଜ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ସେମାନେ ସେଇ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ସହ ମିଶିକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନଟା ପିଲାମାନେ କରେଇବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ସେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଫାଇଦା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ପିଲା, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହେବ। କେମିତି ବିଲ୍ଡ ହେବ? କାରଣ ସେମାନେ ସମାଜରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଛି ସେ ସମାଜରେ ଚଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସମାଜ ତିଆରି ହେଲା ବା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲା, ମିଶିଲା, ଇଏ ହେଲା, ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା, ଚଳିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯେହେତୁ ସେ ମିଶୁଛି ତ ସେଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯିବ ବା ଆଉଟସାଇଡ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇକି ସେ ଯିବ, ତାର ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ତାର ଭଲସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏନକରେଜ୍ କୋଅପରେସନ୍। କୋଅପରେସନ୍ କ'ଣ? କୋଅପରେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ସେ କୋଅପରେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆଟା ହିଁ ହେଲା ସହଯୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏମ୍ପାଥି ଦେଖାଇବା, ଏମ୍ପାଥି ମାନେ ହେଲା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ କେଉଁଥିରେ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ହେଲ୍ପ କରିବ ଚିଲଡ୍ରେନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କ'ଣ, କି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କେମିତି ଲର୍ନ କରିବେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଚିଲଡ୍ରେନମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଗ୍ମା। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବା ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍କୁ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ କିଏ, ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ କି ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନଥିବ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଚାଲିଥିବ କି ସିଏ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁନି, ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିପାରୁନି, ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିପାରୁନି, କ'ଣ ସିଏ ସମାଜରେ ପଛୁଆ ରହିଯିବ କି, ଏଇଟା ତାର ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କରେଇବା, ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି ସବୁ ସମାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖିବା, ତ ତା ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଲେ ହେବ। ତାପରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ବ୍ୟାରିୟର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଆମେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଧା ଆସିବ ଚାଲ ସେସବୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ବାଧା କ'ଣ ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ? ଆମର ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ଗୁଡ଼ା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ହାଲତ କ'ଣ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ହାଲତ କ'ଣ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କରପ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ସହଜେ ବାହାରୁନି, ଯଦି ବାହାରୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ଗୁଡ଼ା ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼, ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍, ବା ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଡିଜାବିଲିଟିକୁ ନେଇକି। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଭଲସେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବା ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର। ତାପରେ ରିଜିଡ୍ କରିକୁଲମଟା ପିଲାମାନେ ରିଜିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରିଜିଡ୍ କ'ଣ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କ'ଣ। ରିଜିଡ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଖାଲି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଜିଡ୍। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କ'ଣ, ଯଦି ବହି ବାହାରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଲେଜ ସେଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ ନା କରିକୁଲମଟା ପିଲାମାନେ ରିଜିଡ୍ ବନେଇ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ସିଲାବସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ମାର୍କ ସ୍କୋର କର, ଏସବୁରେ ପିଲାମାନେ ନା କେଉଁଠି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ୱିଥ୍ ଆମେ ଅଲଗା ବି ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଲେଜ ଯାଇକି ବାହାର ନଲେଜ ହଉ, ବାହାର ଜିନିଷକୁ ପାଠ ସହ କନେକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼େଇବା ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିକୁଲମ୍ କରି ପଢ଼େଇବା। ଆଉ ରିଜିଡ୍ କରିକୁଲମଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର। ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ନଥାଏ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡିଜାବିଲିଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ନଥାଏ। ତ ରିସୋର୍ସେସ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ରହିଯାଇଥାଏ। ଫିଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର ବି ନଥାଏ, ବା ଫିଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର ବି ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ର୍ୟାମ୍ପ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଚାଲି ବୁଲି ଠିକ୍ସେ ପାରୁନି, ତାର ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାଟା ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ର୍ୟାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ବି ଯଦି ନଥିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହେନି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଚାଲ
କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବା ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନ୍ସିଓର କରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେମିତିକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ଼ ନ ହୋଇଯାଉ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ଼ ନ ହଉ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ରହୁ ସେ ଯେଉଁ ବି ଜାତି ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଇଏରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗ କରୁ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ କନେକ୍ଟ ରହୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ରେସପେକ୍ଟ ବା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ରେସପେକ୍ଟ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମାଜରେ ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେବେ କେଉଁ ପିଲା ସହ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବନି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ବା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ର ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ କି ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯିବ କାହାକୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2021ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଆଉ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009 ସରି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 2021Aରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ପୁଣି ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009ରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଇ ଦିଟାକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଦିଟାକ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ଅପସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2009ରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଆମର ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇନା କହିଲି ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଦେବା ତାପରେ ତାପରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ମିଳିବ ସେଇଟା ବି ଆମ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି କାରଣ ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସରସ୍ୱତୀ ହଉ ଜାଭିୟର ହଉ ଆଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କମେଇବା କେମିତି ଯଦି ଆମ ଟିଚର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ କମିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିଚର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତିଆ ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ସବୁବେଳେ ପଢ଼ା ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରମୋଟ କ'ଣ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଆମକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ବୁଝେଇଲି ଇକ୍ୱିଟି କ'ଣ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଇନକ୍ଲୁଜନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ବା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରଖି ପଢ଼ାଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ଲୁଜନ ତାପରେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାକୁ ସହ ବା ଗୋଟେ ଟିଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗଲା ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗଲା ହେରି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗଲା ନାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବିଷୟରେ କହିନି ପ୍ରୋଭିଜନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ କହିଛି କି ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେବା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର କରିବ କି ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଏନରୋଲ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରୁହେ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ 25% ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହେ 25% ବା ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କି ୱିକର୍ ବା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25% ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିବ ତାପରେ ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ପଲିସି ଡିଟେନସନ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି କୌଣସି ବି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବେନି କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପିଲାରା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ନ ହେବେ ବା ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଉନଥିଲେ ତ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା କି କ'ଣ କି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉନି ଯଦି ସେ କମ୍ ରଖୁ ବହୁତ ରଖୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ପିଲାମାନେ ପଲିସି
ତାପରେ କ'ଣ ନେଇବରହୁଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଘର ପାଖାପାଖି ରହିବ, ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଟା ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବା ଇଜିଲି ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ। କେମିତି କି ରିଜନେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବା ଘର ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲଟା ରହିଲେ। ତାପରେ ନୋ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ। ନୋ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାନି। ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲି କରନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ, ଛୋଟ ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କର ତୁ ଛୋଟ ଜାତି ପିଲାଟା ତୋର ପାଠ ପଢ଼ା ହେବନି, ଇଏ ହେବନି, ସେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରାହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଆହେବନି, ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 5ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବାର ପିଲାର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ସୁଧାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନରରେ ଚାଲେ ବୋଲି ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଏଲାବୋରେଟ୍ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। CCE ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପଲସରି ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ବା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ବା ଓରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନା ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିକି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନରେ ସବୁଦିନ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବା ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଦେଲେ ହେବନି, ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ବି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଟିଚିଂ, ଯେମିତି ବିଚ୍ କୋର୍ସେସ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଧାରୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାଇବା। ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଦେବା। ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସେସ୍, ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଯଦି କେଉଁ ପିଲାର ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ରହେ ତାକୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ବା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେବା। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ପିଲାର ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପିଲାଟାର କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ତାପରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନର୍ମସ୍, ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ରୁହେ, ତାକୁ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଇଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବା ପିଇବା ପାଣି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ର୍ୟାମ୍ପ ଫର୍ CWSN ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟିଚର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସିଓ। ଟିଚର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଉ ରେସିଓ କ'ଣ ରହିବ? ଟିଚର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଫେସନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ମାନେ ଟିଚର ମଷ୍ଟ B.Ed କରିଥିବା ଦରକାର। B.Ed ୱିଥ୍ OTET ବି କ୍ଲିୟର କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର। ଯଦି ଆପଣ OTET କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ବା ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଟିଚର ରେସିଓ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିଚର ପିପୁଲ ରେସିଓ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟିଚରରେ 30ଟା ଛୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଟିଚର 30ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଗୋଟେ ଟିଚର 35ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ପିପଲ ଟିଚର ରେସିଓ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀରେ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ କ'ଣ। କରିକୁଲମଟା ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେମିତି କରିକୁଲମ ରହିବ? କରିକୁଲମଟା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବ? କରିକୁଲମ ଯଦି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ, କରିକୁଲମ ଯଦି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ, କରିକୁଲମଟା ଯଦି ଆମର ନୋ ଫିଅର୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ, କରିକୁଲମଟା ଯଦି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିକୁଲମ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ତାପରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟିଚର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଟିଚର ମାନେ କେମିତି ଏନ୍ସିଓର କରିବେ, ବା ଟିଚର ମାନେ ଆମର ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଯେ ପିଲା ଯେମିତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନ କରିବେ, ସ୍କୁଲରୁ ଯେମିତି ଡ୍ରପ୍ ନ ନେବେ। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଯେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନଟା ଜମା ଡ୍ରପ୍ ନେବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେମିତି ହେଲେ ଏନ୍ସିଓର କରିବ। CCE ରେକର୍ଡ଼, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବ। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେଲେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବନି। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମେଥଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା।
ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଟିଚର। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା, ସେଇଟା ହେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ପନିସମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ୍ ହଉ କର୍ପୋରାଲ୍ ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଆଡ୍ରେସିଂ ଡାଇଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ ଗାର୍ଲସ SC ST ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଡାଇଭର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରୁହେ, କେଉଁ ନେଇକି ଡାଇଭର୍ସିଟି ରୁହେ ଆବିଲିଟିକୁ ନେଇକି, କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ହଉ କଲଚର ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଆମର ଡାଇଭର୍ସିଟି ରୁହେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ। ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଜମା ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିବେନି, ବା ଏଇ ପିଲା ଭଲ ସେଇ ପିଲା ଭଲ ଏମିତି ଜମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇକି ପଢ଼େଇବେ। ଡାଇଭର୍ସିଟି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, CWSN ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା CWSN ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍। ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍। CWSN ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବ, ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଶୁଣିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବ, ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବ, ଅଟିଜମ୍ ଥିବ, ADHD ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍, ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ହଉ କି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଜାବିଲିଟି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିବା ଏଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରଖିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା ଥିବେ ବା ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲା ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ରଖାଇବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡିଜାବିଲିଟି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର, ଟିକେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯାହା ସେ ଭଲସେ ବୁଝିବେ। ASSIVE ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଲି ବୁକ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିୟରିଂ ଏଡ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ଥିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟାର୍ସ ବି ଥିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେଟର ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେବ କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଦରକାର ବା CWSN ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେଟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିକୁଲମ୍, ମାନେ କରିକୁଲମ୍ଟା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ହେଉଥିବ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ପାଠ ନ ବୁଝିବ ତାକୁ ଅଲଗା ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ା, ସେଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ। ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ଟିଚିଂ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉ, ଅଡ଼ିଟୋରୀ ହେଉ, କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ହେଉ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବ, ଯଦି ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସୋରୀ ଟିଚିଂ ଆମେ କରିବା ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପାଠଟା ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆଉ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ପିଓର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବା, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପିଲାମାନେ ଦେବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ IEP, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି IEP କ'ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନିଡ୍ସ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାଙ୍କର, ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲସେ ଡିଜାବିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ
ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଡ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି କନଫିଡେନ୍ସଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ କମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ସାଇ ନେଚରର, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସଟା କମ୍। ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ କରାଇବା ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଇୟର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରେସର ବହୁତ ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବା ତାଙ୍କର ବୟସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦିଏ। ଏଇ ପ୍ରେସରଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ। ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନିକ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ହଉ ବାଥରୁମ୍ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲରେ। ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆମେ ଏମିତିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କନସର୍ନ କରିବା ଯୋଉଟାକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହବ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଗାର୍ଲ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା। ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା। ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ହଉ, ଯୋଉ ଯାହା ଇଏ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଲିଡରସିପ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ କରାଇବା। ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ କରାଇବା। ସେଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବା ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ତାପରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲି, ପରିଷ୍କାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ କରିବା। ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ। ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ପୁଅ ମାନେ ଇଏ କାମ କରିପାରିବେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିବା କଥା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିବା କଥା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସେସବୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରମୋଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରମୋଟ କରାଇବା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ SC/ST ଲର୍ନର୍ସ, SC/ST ଲର୍ନର ମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନିଡ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ଡ ବାଇ SC/ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଟିକେ ଛୋଟ ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି କହିଦେଲେ ସରି, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତି ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବା ଉଚ୍ଚ ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି OBC ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ SC/ST ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଗରେ ମିଶନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ହିସାବରେ ମାନେ ବାଣ୍ଟିବା ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂର କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଦିବାସୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ ତାକୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗରିବ ବା ପୋଭର୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପୋଭର୍ଟି ବା ଗରିବ ଇଏରୁ ଯଦି ଆସିପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସେସ୍ ଆସୁ, ଯଦି ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ବା ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କମ୍, ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେଉଁରା ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ ନଥିବ, ଯାହା ବାପା ମାନେ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଯାହା ବାପା ମାନେ ଆଗରୁ ସେତେଟା ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଏଜୁକେଟେଡ଼ ନଥିବେ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ ଯଦି SC/ST ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବା ବା ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିବ, ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା। କାରଣ କଲଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ରେସପେକ୍ଟ କରିବା, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫିଲ୍ କରିବେ, ବା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫିଲ୍ କରିବେ, ବା ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜକୁ କିଛି ପଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିବନି, ବା ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା। ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ ବି ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମଦର ଟଙ୍ଗ କହି ନପାରିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଇଏରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁତୁ କି ଯେଉଁଥିରୁ ବି ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଫିଲ୍ କରିବା। କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଅଲଗା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ଆମର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଉ ଫ୍ରି ଫାସିଲିଟି, ସେସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ସେସବୁରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରାଇବା। ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯଦି ସେମାନେ ପକାଇମାନେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରି ତାଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରାଇବା, ପଜିଟିଭ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି, ପ୍ରଶଂସା କରି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରି, ଇଏ କରି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଡ କରାଇବା। ରିମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାसेସ୍ ଫର ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ରିମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାसेସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेସ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेସ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ,
ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଇବା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଇବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ରୋଲ କ'ଣ? ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ରୋଲ କ'ଣ ରହିବ ଆମ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ? ଟିଚର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ସ ରହିବ? ପ୍ରଥମତଃ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ତ ଆମେ ଆପଣେଇବା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଆମେ କରାଇବା, ତାପରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମେ କରାଇବା, ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଇବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବେ ସେସବୁରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ସିସିୟୁକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଇବା, ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା। ହଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଡ୍ରେସିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ବା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ୱିଥ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବା ବେଶୀ କାରିଗର ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ଅଧିକ ଥିବ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଭଲସେ ହେଉଥିବ ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସେମାନେ କରିପାରୁଥିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଥିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଯାହାର ହାଇ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିବ, ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ରିକଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି ଯାହାର ଥିବ, ରିକଲ୍ ଯାହାର ଅଧିକ ଥିବ, ଇମାଜିନେସନ୍ ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଯାହାର ଅଧିକ ଥିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରୁଥିବେ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିବେ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା? କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଟିନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଦେବା, ଯଦି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋଟିନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଦେବା, ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସେ ସବୁବେଳେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୋଟିନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ସେମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ମାନେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟିଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ଯେମିତିକି ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବା ନିଜେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିପାରିବେ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରୁ ନିଜ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନାହିଁ ନା ସେମ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେବା ସେମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ବି ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆମେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆର୍ଟ ଦେବା, ଷ୍ଟୋରି ଦେବା, ମଡ଼େଲ୍ ଦେବା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା, ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେମିତି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା, କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ସେସବୁ କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିବ କ'ଣ? ଆମେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଇବା। ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଇବା, ମଡ଼େଲ୍ ମେକିଂ କରାଇବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଇବା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଇବା, ଏଇସବୁ ମେଥଡ଼ ପିଲାମାନେ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଇବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆସିଲରେସନ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ କରାଇବା। ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଇଜିଲି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ତାକୁ ବେଶୀ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିଦେବ, ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା, ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ର ଜିନିଷ ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ବା ଯେହେତୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ଧରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପିଂ ହଉ, ତାଙ୍କର ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ହଉ, ଯେମିତିକି
ସବୁତିକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଟିକେ ନାକୁ ବା ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ଦେବା ତାଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟିକେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ପିଲାମାନେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେଇବା। ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସିଙ୍ଗିଲି ଆନ୍ସର୍ ନଥିବ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଥିବ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରେଇବା। ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରେଇବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ବା ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିପାରିବେ ନିଜେ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟ୍ରେନିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟ୍ରେନିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେମିତି କ'ଣ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ହଉ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ହଉ ସ୍କାମ୍ପର ହଉ ସ୍କାମ୍ପଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିବ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଆଡପ୍ଟ କରିବ ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ପୁଟ୍ ଟୁ ଅଦର ୟୁଜ୍ ତାକୁ କରିପାରିବ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଡ୍ରାମା ହଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା। ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ସେଇ ସେମ୍ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ କରାଇବା ଯେମିତି ସିଏ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖେଇବାରେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ହଉ ଡ୍ରାମା ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ସେଟାକୁ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆପ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କୋଡ଼ିଂ ଦେବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଏ ଦେବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆପ୍ସ ଦେବା। ଚାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲିଡରସିପ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର କରାଇବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ମନିଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉ। ସେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଡ଼୍ ବା ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଡ଼୍ ଭାବେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସେସବୁ ମେଥଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଟିଚର୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ହଁ ଟିଚର୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେ ଟିଚର୍ କାମ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଇବ ଓଭର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍ପୁନ୍ ଫିଡ଼ିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରେଇକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ଟା କ'ଣ କି ବୋର୍ଡମ୍ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବୋର୍ଡମ୍ ଯଦି ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା କ'ଣ ବୋର୍ ଫିଲ୍ କରିବ ସୋସିଆଲ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଫିଲ୍ କରାଇବ ଓଭର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଓଭର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ପିଲା ଫିଲ୍ କରାଇବ ଇମୋସନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଫିଲ୍ କରାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଇନକରେଜ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏନକରେଜ୍ କରାଇବା ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ବା ପ୍ରମୋଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ଯେମିତିକି ଦେଶର ପ୍ରତିଭା ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଠିକୁ ପଠାଇବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ପିଲାମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ତାର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲିଡର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ ହେବେ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ବା ନର୍ଚର ଆବିଲିଟି ତାର ଇଏ କରେ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଟୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କର ହୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସାଇଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା କୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦେବା ଯିଏକି ନର୍ଚର ତାର ଆବିଲିଟିଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ 4 ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି 1 ଆୱାର ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ନହେଲେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ବେଶୀ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଶେଷ କରିଦେବା ଆଉ ଏତିକ କାଲିକି ରଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟରଟା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି।
କାରଣ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼େଇଦେବା ଆଉ ହେଲା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ପଢ଼େଇଦେବା ବେଟର୍ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟିଚର ହିଁ ହେଡ୍, ଟିଚର ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ, ଟିଚର ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ମେକର, ନଲେଜ ଗିଭର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ନଲେଜ ସିଏ ଦବ। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ପାସିଭ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ନୋଟ୍ ବନେଇବେ, ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ସିଏ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଏଠି ଟିଚର କ'ଣ, ଟିଚର ଏଠି ହେଲା ହେଡ୍, ଅଥରିଟି, ଏଠି ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଅଥରିଟି ଟିଚର ଏଠି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ହେଲେ ଲିସନର, ନୋଟ୍ ଟେକିଂ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫଲୋ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ। କି ଫିଚର କ'ଣ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟରର କି ଫିଚର କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟିଚର କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ କହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଣିବ, ଟିଚର ଯାହା କହିବ ବା ଟିଚର ଯାହା ବୁଝେଇବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଣିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଏଠି କରିବନି। ଫୋକସେସନ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍, ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଟିଚର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରୁହେ, ମେମୋରାଇଜେସନରେ ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ ରୁହେ। ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମନେ ରଖେଇବା, ଗୋଟେ ଟିଚର ଖାଲି ମନେ ରଖେଇଦେବ, ଆଉ କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ମନେ ରଖେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମ୍ଫାସାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଏଥର ପିଲାମାନେ କରିବ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇକା ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି ଟିଚର ଏଠି ଅଥରିଟି ଆଉ କ'ଣ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କିଛି ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଟିଚର କହିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶୁଣିବ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବା ଅର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚର ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ, ବା ଯଦି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ବା ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ବା କ'ଣ ଆମେ ଧରିବା, ଆମେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଧରିବା। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର OTT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଫଲୋ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସେସ୍ ଇଜିଲି, ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିଚର ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଇଏ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 150 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତ ସହଜ ନୁହଁ ନା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବା ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବା ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ବେଟର୍ ହେବ। ଗିଭ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଲେଜ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ନଲେଜଟା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଲେଜ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା, ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। କମନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚର କମନ୍ ମେଥଡ଼ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ଚକ୍ ଟକ୍ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ରେସିଟେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୋଲି କହିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଦେବ କି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ, ବା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କହନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କହନ୍ତି, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବି କହନ୍ତି, ଚକ୍ ଟକ୍ ମେଥଡ଼ ବି କହନ୍ତି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମେଥଡ଼ ବି କହନ୍ତି, ରେସିଟେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିବ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ଗୁଡ୍। ଆଉ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ କାମ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କୁଇକଲି ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ନଲେଜଟା ଆଗରୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଅଛି, ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ଟିଚର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଟିଚର ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ରୋଲ୍ କରିବ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ ହେଲା ଟିଚର, ମାନେ ଟିଚରଟା ନଲେଜର ମେନ୍ ସୋର୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଭାଲୁଏଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ କିଏ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ, ଟିଚର ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ। ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ କିଏ, ଟିଚର ପ୍ଲାନ୍ କରିବ। ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଟିଚର। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ର ଲୋଡ୍ କ'ଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବେନି, ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ଟିଚର ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ର ପିଲାମାନେ କାମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍କୁ ମେକ୍ କରିବେ ବା ନୋଟ୍ ବନେଇବେ, ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ଯାହା ଟିଚର ଦେଲେ ତାକୁ ଖାଲି ଘୋଷିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମା କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଲିମିଟେଡ଼, ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ
ୱାଇ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯଦି ଅଛି, ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସେଇଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପଢ଼େଇବାଟା ପିଲାମାନେ ଇଏ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲେକ୍ଚର ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼ଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼। ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟରକୁ କିଏ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇଗଡସ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ନର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଆଉ ଭାଇଗଡସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଭାଇଗଡସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବର୍ନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇନି, କାରଣ ବର୍ନର ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବର୍ନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଆଉ ଭାଇଗଡସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇଗଡସ୍କି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାଜେଟ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଭାଇଗଡସ୍କିକୁ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ, କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପାସିଭ୍ରେ ହୁଏନି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ। ନଲେଜଟା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ଡେଲିଭର ହୁଏନି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନଟା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବା ନିଜେ କରିକି ଶିଖିବ, ଏଇଟାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ କହନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ କରେ ବେଷ୍ଟ, ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନ କରେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କୋଲାବରେଟ୍ କରିଥାଏ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନ କରିଥାଏ। ଟିଚର ରୋଲ୍ କ'ଣ ନା ଡୋମିନେଟ୍ ନୁହଁ, ବା ଟିଚର ରୋଲ୍ ଡୋମିନେଟ୍ ଏଠି ନୁହଁ, ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଡୋମିନେଟ୍ ନୁହଁ, ଏଇଠି ବୋଥ୍ ଡୋମିନେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର କି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ରେ ଟିଚର ଡୋମିନେଟ୍ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡୋମିନେଟ୍? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡୋମିନେଟ୍, କେହି ବି ଏଠି ଡୋମିନେଟ୍ ନୁହଁ। ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଖିରେ ରଖି, ବା ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେଣ୍ଟର ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଠି ଲର୍ଣ୍ଣର ହଉ ଟିଚର ହଉ ଦୁଇ ଜଣକ ଆକ୍ଟିଭଲି ସମାନ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ପାଠଟା ପଢ଼ନ୍ତି। ଆର କୋର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ର କୋର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରାହେବ, ପାସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ। ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ହେଲା ବେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ବେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେମିତି ହେବ? ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଟିଚରଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପୁରା ଜୟଫୁଲ୍ ହେବ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେବ, ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍। ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ? ମାନେ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ବା ଡିଟେଲ୍ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ବୁଝିବ। ଟିଚର କ'ଣ ଏଠି? ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ମାନେ ଟିଚର ଏଠି ଡିଟେକ୍ଟର ନୁହଁ, ଟିଚର ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ମାନେ ଟିଚରଟା ନିଜେ ତା ନିଜ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? କି ଗୋଟେ ଟିଚର ଯାହା ବି ବା ଟିଚର ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବ, ବା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସିଏ ସେଣ୍ଟର ରଖିବ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ? ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେବ। ତାପରେ ସିସିଇକୁ ପିଲାମାନେ ସିସିଇକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ବୋଧେ ଅଛି ନା କ'ଣ, ବା ହଁ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଟିକେ ଇଏଟା ସିସିଇଟା। ତ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଆକୁ ପଢ଼ିଦେବା ଆଗକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ତ ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜିକୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କରିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିବେ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିବେ, ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ? ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଙ୍କିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଞ୍ଜାଇଟି ଆଉ ଫିୟରକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇବ, ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଡ କରାଇବ, ରିଟେନସନ୍ ପିଲାମାନେ କରାଇବ, ଆଉ ସ୍ଲୋ ଗିଟାର ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରାଇବ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର। ବାସ୍ ଏତିକି ପିଲାମାନେ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖିଦେବା, ପଢ଼ିଦେବା। କି ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟିରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର।
ଏଠି ଟିଚର କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହେବ। ପ୍ରମୋଟ ହୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟିଂ ହେବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୀ ମେଥଡ଼, ଇନକ୍ୱାରି ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତକ ତ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା, ଇଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ ବୁଝିବାରେ ଏତେ ବେଶୀ ଇଜି ନୁହଁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼ଟା ଟିକେ ବୁଝିଦେଲେ ଆପଣ ସରିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା 1 ଆୱାର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ହଁ ହେଇଗଲାଣି 1 ଆୱାରର। ତ ଯେହେତୁ 1 ଆୱାରର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 3 ସରିଗଲା, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ 3 ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲାସ୍ 3 ଦେଖିଦେଲେ, ନୋଟ୍ସ ଯାହା ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ବାର ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିସେଣ୍ଟ ସ୍କୋର ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଥିଓରିଟାକୁ ଥରେ ଥରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ନୋଟ୍ସ ଯଦି ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ତ ଯଦି ତମେ ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ, 7894749676। ଏଇ ନମ୍ବରଟାରେ ପିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ହାଇ ପଠାଇଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ସେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୋର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ମୋ ନୋଟ୍ସରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦେବି, ସେଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ପଢ଼ି ଦେଇକି, ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଅଛି ଆଉ TLM, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଉ TLM ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଠି CC କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ CC ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ପରେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍।